In class 9 and 10, 8, you have studied about two-dimensional geometry. Now we will study three-dimensional geometry. Now, first of all, we will recap the 2D first that you have studied earlier. See, this is a horizontal number line. This is 0, and this is horizontal number line. Towards right it increases and towards left it decreases. This is O 0, 1, 2, 3, 4 to infinity, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 to infinity. This horizontal number line is considered to be x-axis, and this vertical number line is considered to be y-axis. Now this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Since x is increasing in this direction, so the value of x will be positive in this direction and value of x will be negative in this direction. Similarly, the value of y will be positive in the upward direction and the value of y will be negative in the downward direction. So first quadrant is positive, positive, second quadrant minus, plus, third quadrant minus, minus, fourth quadrant plus, minus. So if you locate a point 3, minus 2, it will be in the 3, minus 2, it will be in the fourth quadrant. Similarly, minus 2, minus 4 will be in the third quadrant. Now this is a plane. We can mark a position on a plane by using 2D geometry, but if there is a point in space, it will be difficult for you to locate the point because that is not a specific plane. To locate that point in a space, we actually take three different planes. One is said to be x-axis, another is said to be y-axis, another is said to be z-axis. These three planes are mutually perpendicular to each other and locate the point in this manner. Now see, how can we locate a point? See this structure. See this structure. We have to locate a point here. So this is a plane, this one is a plane, this one is another plane, and this is another plane. This is the intersection of three planes. Now see here, this is the y-axis. So this is y, 0 to positive direction, 0 to negative direction, y-axis. This is z-axis, 0 to positive direction and 0 to negative in the downward direction. Similarly, this is x-axis, 0 to positive in this direction, 0 to negative in this direction. So see, there are 8 places, 1, 2, 3, 4 in the upward direction and 5, 6, 7, 8 in the downward direction. So these three planes have divided the structure into 8 parts. These 8 parts are called octants. So in two-dimensional geometry we have 4 parts called quadrant, and in three-dimensional geometry we have 8 parts called octants. Now how can we locate a point in this octant? To locate a point, first of all, we will discuss about the signs of the 4 quadrants. So the easiest way to remember the signs of the 4th quadrants is in this way. First of all, ভাবো এটা একটা দোতলা বাড়ি। দোতলা বাড়ির 4টে ঘর রয়েছে উপরের তলায় আর 4টে ঘর রয়েছে নিচের তলায়। তুমি যখন টু ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি করতে তখন উপরের ঘর থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতে, পজিটিভ পজিটিভ, নেগেটিভ পজিটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ, দেন পজিটিভ নেগেটিভ। সিমিলারলি এখানেও তাই করবে। এখানে দেখো, আমি যদি শুধু এই পার্টটা নিই তাহলে এটা প্লেন হয়ে গেল। এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট, ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। এটা উপরের তলা, দোতলা বাড়ির। ঠিক নিচের তলাটা হবে 5th, 6th, 7th, 8 ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। সো যদি আমরা এই দোতলা বাড়ির উপরের অংশটা নিই তাহলে জেডও পজিটিভ। এ পাশটায় এই ঘর থেকে আমরা শুরু করব কাউন্ট করা, যেখানে ওয়াই পজিটিভ, এক্স পজিটিভ, জেড পজিটিভ। তা লেখার সময় দেখো আমি কিন্তু এটা ঘুরিয়ে নিতে পারি। ঘুরিয়ে নিলেও কিন্তু অ্যালাইনমেন্টটা একই থাকে। তার কারণ হচ্ছে
ঘুরিয়ে নিই আর যাই নিই না কেন, আমাদের তিনটে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস হলেই হলো, যাতে অরিজিনটা সেন্ট্রাল জায়গা হয় আর এক পাশে এক্স বাড়ে, অন্য পাশে ওয়াই বাড়ে, অন্য পাশে জেড বাড়ে, তার উল্টো দিকগুলো কমে। তো এটা মনে রাখার, 8টা কোয়াড্রেন্টের সাইনটা মনে রাখার খুব সহজ উপায় হচ্ছে এই 2 ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি মনে রাখো। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে প্লাস প্লাস, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে মাইনাস প্লাস, থার্ড কোয়াড্রেন্টে মাইনাস মাইনাস, ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে প্লাস মাইনাস। এটুকু ছিল 2D জিওমেট্রির। এটা হচ্ছে দোতলার ঘর। দোতলার ঘরে কী হবে, জেড তো উপরের দিকে পজিটিভ হয়, তাহলে দোতলার ঘরের এই যে 4টে ঘর, জেড সব পজিটিভ হবে। আবার যদি আমি একতলার ঘর ধরি, তাহলে সে একই রকম কাউন্টিং হবে, প্লাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস, মাইনাস মাইনাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস। কিন্তু একতলার ঘরে জেড তো নিচের দিকে নেগেটিভ হয়। এই হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস। উপরের অংশটা 0 থেকে, অরিজিন থেকে এদিকে হচ্ছে জেড পজিটিভ, অরিজিন থেকে নিচের দিকে হচ্ছে জেড নেগেটিভ। তাহলে দোতলার ঘরে, একতলার ঘরে কী হবে, এই অ্যালাইনমেন্ট এক্স আর ওয়াই এর অ্যালাইনমেন্ট একই থাকবে, শুধু সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, জেড সব নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি করে মনে রাখবো, এইভাবে মনে রাখবো যে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট আর ফিফথ কোয়াড্রেন্ট এক্স আর ওয়াই আইডেন্টিক্যাল, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সিক্সথ কোয়াড্রেন্ট এক্স আর ওয়াই আইডেন্টিক্যাল, থার্ড কোয়াড্রেন্ট আর সেভেন্থ কোয়াড্রেন্ট এক্স আর ওয়াই আইডেন্টিক্যাল, ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট এইথ কোয়াড্রেন্ট এক্স আর ওয়াই আইডেন্টিক্যাল। শুধু দোতলার ঘর বলে এক্স অ্যাক্সিসে ও জেড অ্যাক্সিসের সবাই পজিটিভ হবে, আর একতলার ঘর বলে জেড অ্যাক্সিসের সব কটা নেগেটিভ হবে। তাহলে 3 - 4 2 কোন কোয়াড্রেন্টে পড়বে, 3 - 4 মানে প্লাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস মানে কোনটা, এটা কোন কোয়াড্রেন্ট। যদি তুমি এটা 3 - 4 দেখো 2Dতে, তাহলে এটা হবে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। তাহলে 3 - 4 2 হবে 3 - 4 -2, এটা হবে এইথ অক্টেন্টে হবে, এইথ অক্টেন্টে হয়ে যাবে 3 - 4 -2, আর 3 - 4 2 হবে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে। ঠিক তেমন -5 -4 -3 কোথায় হবে ভাবো, -5 -4 কোথায়, যদি তুমি 2D দেখো তাহলে থার্ড কোয়াড্রেন্টে, আর অক্টেন্ট হলে থার্ড অক্টেন্ট আর সেভেন্থ অক্টেন্ট, মানে 4টে ছেড়ে আইডেন্টিক্যাল হবে। এর দুটো একই সাইন, কিন্তু নিচে হলে জেডটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, উপরে হলে জেডটা পজিটিভ হবে। তাহলে এটা হবে -3 -4 -2 হবে সেভেন্থ কোয়াড্রেন্ট, -3 -4 +2 হবে থার্ড কোয়াড্রেন্ট। তো মনে রাখা খুব সহজ, এইভাবে আমরা মনে রাখবো। যে যদি অসুবিধা হয় আমরা প্রথমে 1 2 3 4 করে ফার্স্ট 2Dটা লিখে ফেলবো, প্লাস প্লাস, মাইনাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস। একই রকম 5 6 7 8 ওই একই অ্যালাইনমেন্টে লিখবো, প্লাস প্লাস, মাইনাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস, মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ যেরকম হয় সেরকমই হবে। শুধু উপরের ঘরগুলোয় জেড প্লাস হবে, নিচের ঘরগুলোয় জেড মাইনাস হবে। এইভাবে আমরা সাইন দেখে দেখে বুঝতে পারবো যে কোন অক্টেন্টে লাই করছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স 7 8। নাও একটা পয়েন্টকে কী করে লোকেট করব, ধরা যাক একটা পয়েন্টকে আমি লোকেট করছি এখানে, কী করে লোকেট করব দেখা যাক। ধরো এই যে নিডলের মাথাটা একটা পয়েন্ট, তার আগে বলে নিই যে এইটা হচ্ছে আমার ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, আর এটা উপরের দিকে জেড অ্যাক্সিস। আমি এই পয়েন্টটা লোকেট করব, নিডলটা ভুলে যাও, ভাবো এখানে একটা পয়েন্ট আছে। এই যে প্লেনটা ওয়াই অ্যাক্সিস আর জেড অ্যাক্সিস নিয়ে যে প্লেনটা তৈরি হয়েছে, এটাকে বলবো আমরা ওয়াই জেড প্লেন। এখানে কোনো এক্সের কোঅর্ডিনেট নেই, ভালো করে দেখো। তাহলে ওয়াই জেড প্লেনের হচ্ছে x0, তাহলে 0, 3, 2 কোথায় বিলং করবে, ওয়াই জেড প্লেনে। 0, 5, 2 কোথায় বিলং করবে, এই প্লেনে। 0, -3 -2 কোথায় বিলং করবে, জেড প্লেনে। জেড প্লেন তো 4টে আছে না ওয়াই জেড প্লেনে, 4টে পাবে তুমি, এদিকে একটা, এদিকে একটা, এর নিচে একটা, ওপাশে একটা। ঠিক তেমন এইটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, দিস ওয়ান ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস, দিস ওয়ান ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ এক্স অ্যাক্সিস। সো দিস ইজ এক্স ওয়াই প্লেন, এক্স ওয়াই প্লেন, দিস প্লেন ইজ কল্ড এক্স ওয়াই প্লেন। এই প্লেনের উপর যে কোনো পয়েন্ট জেড কোঅর্ডিনেট থাকবে না, জেড 0 হবে, কারণ জেড তো এখান থেকে কাউন্ট হচ্ছে না, জেড এখান থেকে কাউন্ট হচ্ছে 0 1 2 3 4।
তাহলে জেড এই পয়েন্ট থেকে কাউন্ট হচ্ছে 0 1 2 3 4, তাহলে তোমার এক্স ওয়াই প্লেনে জেডের ভ্যালু 0। তাহলে 3,2,0 কোথায় বিলং করবে? এই প্লেনে বিলং করবে, কারণ জেড 0। ঠিক একই রকমভাবে এই যে প্লেনটা, এই প্লেনটা হবে এক্স জেড প্লেন। দিস প্লেন উইল বি এক্স জেড প্লেন। এই এক্স জেড প্লেনে আবার ওয়াই 0 হবে। তাহলে 5,0,4 কোথায় বিলং করবে? এক্স জেড প্লেনে। এবার দেখো এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটা আমি কী করে লোকেট করব, কোঅর্ডিনেট কী করে হবে? তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে জেড ওয়াই প্লেন বা ওয়াই জেড প্লেন। ওয়াই জেড প্লেন থেকে এই ডিস্টেন্স, এতটা ডিস্টেন্স দূরে, ধরা যাক এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 0 থেকে এত অবধি, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 7। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা 7, তাহলে ওয়াই জেড প্লেন থেকে 7 ইউনিট দূরে। সেটা কার অ্যাক্সিস? এটা হচ্ছে এক্সের। তাহলে এক্স কত? 7। এই ডিস্টেন্সটা 7, সরি এই ডিস্টেন্সটা 5, এই ডিস্টেন্সটা 7। তাহলে এক্সের কত দিচ্ছি আমি? এক্সের হচ্ছে 7, ওয়াইয়ের হচ্ছে 5, জেডের হচ্ছে 3। তাহলে এই পয়েন্টটা লিখবো এরমভাবে, এই পয়েন্টটা লিখবো 7,5,3। আবার ভালো করে দেখো 7,5,3। 7 হচ্ছে এক্সের কোঅর্ডিনেটটা, তার মানে ওয়াইজেড প্লেন থেকে 7 ইউনিট দূরে। 7,5,3 মানে ওয়াইজেড প্লেন থেকে 7 ইউনিট দূরে। 7,5,3 মানে এই 5টা ওয়াইয়ের পয়েন্ট, সেটা এক্সজেড প্লেন থেকে 5 ইউনিট দূরে। আর 7,5,3 বলেছি, 3 হচ্ছে জেডের পয়েন্ট, তাহলে এক্স ওয়াই প্লেন থেকে 3 ইউনিট দূরে। ভালো করে দেখো এক্স ওয়াই প্লেন থেকে 3 ইউনিট দূরে আছে, এটা 3, এইটা হচ্ছে 3। তাহলে এক্স ওয়াই প্লেন কোনটা? এইটা হচ্ছে ওয়াই জেড প্লেন, এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন। এখান থেকে কত দূরে আছে? 0 1 2 3 ইউনিট দূরে আছে। তো এইভাবে তাহলে এই পয়েন্টটার আমরা প্লট করব। এই ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা, সেটা কত? 0 থেকে এত অবধি 7, সেটা হচ্ছে এক্সের পয়েন্ট। তাহলে এক্সের পয়েন্টে কী করে মাপবো? ওয়াই জেড প্লেন থেকে ডিস্টেন্সটা। ঠিক তেমনি ওয়াই এর পয়েন্টটা কী করে মাপবো? ওয়াইয়ের পয়েন্টটা মাপবো এক্স জেড প্লেন থেকে ডিস্টেন্সটা। জেড কী করে মাপবো? এক্স ওয়াই প্লেন থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা আমরা মাপবো। তাহলে এই পয়েন্টটা হবে 7, ওয়াইয়ের ভ্যালু কত? 5, জেডের ভ্যালু কত? 3। তাহলে এই পয়েন্টটা হবে 7,5,3। In this way we have to locate the point. That means -4 -6 -3 এটার মানে কি? -4 -6 -3 এটার মানে হচ্ছে কী কী মিনিং কমিউনিকেট করছে? সো আই এম রাইটিং হিয়ার -4 -6 -3 এই পয়েন্টটা কী কী মিনিং কমিউনিকেট করছে দেখা যাক। -4, -6, -3 কী করে বুঝবো কোন অক্টেন্টে আছে? আমরা জানি 2Dতে মাইনাস মাইনাস কোন কোয়াড্রেন্ট? থার্ড কোয়াড্রেন্টে থাকে, তার সাথে 4 যোগ করো মানে 7। 3 আর 7 আইডেন্টিক্যাল, তাহলে এটা 7th অক্টেন্টে বিলং করছে। 3টে মাইনাস দেখো, 7th অক্টেন্টে বিলং করছে 3টে মাইনাস, তাহলে এটা 7th অক্টেন্টে বিলং করছে। তাহলে এক্সের কোঅর্ডিনেট কত? -4, ওয়াইয়ের কোঅর্ডিনেট কত? -6, জেডের কোঅর্ডিনেট কত? -3। তার মানে এটা এক্সের কোঅর্ডিনেট মানে ওয়াই জেড প্লেন থেকে 4 ইউনিট দূরে। ঠিক তেমনি এটা এক্স জেড প্লেনের থেকে 6 ইউনিট দূরে। ঠিক তেমন এটা এক্স ওয়াই প্লেনের থেকে 3 ইউনিট দূরে। আমরা যেহেতু বোর্ডে আঁকছি বা খাতায় আঁকছি, খাতাটা তো ইটসেলফ 2 ডাইমেনশন না, একটাই প্লেন রয়েছে, সেখানে স্পেস কী করে আঁকবো? আঁকা সম্ভব না, এরমভাবে বোঝানো বা দেখানো সম্ভব না। 4টে অক্টেন্ট তৈরি করে 1 2 3 4 5 6 7 এই 4টে অক্টেন্ট তৈরি করে দেখানো না সম্ভব না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা আঁকবো কী করে? 3টে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ধরে নেবো, এটার সঙ্গে এটা 90 ডিগ্রি, এটার সাথে এটা 90 ডিগ্রি, এটার সাথে এটা 90 ডিগ্রি। 3টে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার প্লেন আছে, মানে এইরকম, এই ফিঙ্গারের সাথে এইটা 90 ডিগ্রি, 4 ফিঙ্গার থাম্ব ফিঙ্গারের সাথে 90 ডিগ্রি, 4 আর থাম্বের সাথে 90 ডিগ্রি, থাম্ব আর মিডল ফিঙ্গার এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, আবার এই দুটোর মধ্যে এটাও 90 ডিগ্রি আছে। এটা যদি এক্স অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, তাহলে এইটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন। এইভাবে আমরা ছবিতে আমরা প্লেসমেন্ট করব, আঁকা সম্ভব না এইভাবে। তো ধরো এইখানে একটা পয়েন্ট রয়েছে, আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার প্যারালোপাইড দিয়ে আমরা ইন্ডিকেট করে থাকি।
এটা যদি আমি ওয়াই জেড প্লেনের থেকে 5 ইউনিট দূরে হয় তাহলে এক্স কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 5। তেমন এক্স ওয়াই প্লেনের থেকে এই প্লেনটার থেকে এটা যদি 3 ইউনিট দূরে হয় তাহলে এইটা হবে 0 থেকে 3, তাহলে জেডের ভ্যালু হবে 3। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু লোকেট। ধরো তোমাকে বললো যে -5 -6 -5 6 6 কোথায় বিলং করছে, -5, 6, 6, এটার মিনিং কি? -5, 6, 6, তাহলে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে, আগে দেখো কোন অকটেন্টে বিলং করছে সেটা বোঝার সুবিধার জন্য বলি। মাইনাস প্লাস মানে কি? 2 ডাইমেনশনাল জিওমেট্রিতে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, মাইনাস প্লাস মানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। মাইনাস প্লাসের সাথে আরেকটা মাইনাস আছে, তাহলে এটা দোতলার ঘর না, এটা একতলার ঘর। এটা একতলার ঘর না, দোতলার ঘর, কারণ জেডটা প্লাস আছে। তো এটা যদি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে বিলং করে, জেডটা যদি প্লাস থাকে তাহলে এটা সেকেন্ড অকটেন্টেই বিলং করবে। তাহলে মাইনাস প্লাস প্লাস কোন অকটেন্ট? সেকেন্ড অকটেন্ট। তাহলে -5, 6, 6 সেকেন্ড অকটেন্টে বিলং করে। তাহলে -5 ইউনিট মানে এটা ওয়াই জেড প্লেনেট থেকে 5 ইউনিট দূরে, এক্স জেড প্লেনেট থেকে 6 ইউনিট দূরে, আর এক্স ওয়াই প্লেনের থেকেও 6 ইউনিট দূরে। ধরো 0,0,3 এটা কোথায় বিলং করে? বুঝতেই পারছি ফার্স্ট অকটেন্টে বিলং করছে। প্লাস প্লাস আরেকটা প্লাস মানে দোতলার ঘর। তাহলে 0,0,3 এটা ফার্স্ট অকটেন্টে বিলং করছে। এবার দেখো এটা x0 কোথায় হবে? ওয়াই জেড প্লেনে হওয়া উচিত। তাহলে তোমার এখানে এক্সের ভ্যালু 0, ওয়াইয়ের ভ্যালু 0, জেডের ভ্যালু হচ্ছে 3। তাহলে এই পয়েন্টটা হবে তোমার এই পয়েন্টটা। এটা যদি 3 হয় তাহলে এইটা হবে 0,0,3। তেমন 3,0,0 হবে 3, এটা যদি 3 হয় 1 0 1 2 3, তাহলে এই পয়েন্টটা হবে 3,0,0। তেমন এই পয়েন্টটা হবে 0, x প্রথমে 0,3,0 হয়ে যাবে ওয়াই অ্যাক্সিসের উপরে পয়েন্ট, রাইট? ঠিক তেমন তোমার বলা যাক, ধরো 5,0,4, এখানে দেখো ওয়াইটা 0 আছে, তাহলে কোন প্লেনে বিলং করছে? ওয়াই যদি 0 হয় তাহলে ওয়াই প্লেন থাকবে না ওর। তাহলে x = 5 মানে ওয়াই জেড প্লেনের থেকে 5 ইউনিট দূরে, z = 4 মানে এক্স ওয়াই প্লেনের থেকে 4 ইউনিট দূরে, আর এটা y = 0 মানে এক্স জেড প্লেনের থেকে 0 ইউনিট দূরে, মানে কি? এটা এক্স জেড প্লেনেই লাই করছে। তাহলে এক্স জেড প্লেনের কোনো পয়েন্ট আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, এক্স জেড প্লেনের কোনো পয়েন্ট এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব। 3,0,4, 5,0,6, -2,0, -2। ঠিক তেমন যদি এক্স ওয়াই প্লেনে কোনো পয়েন্ট বিলং করে, তার মানে এক্স ওয়াই প্লেনে বিলং করা মানে জেড অ্যাক্সিস থেকে 0 ইউনিট দূরে। ঠিক 0, B, C মানে হচ্ছে এটা ওয়াই জেড প্লেনের উপরে পড়ছে। দিস ইজ আ পয়েন্ট অন দ্য ওয়াই জেড প্লেন, this is a point on the xy plane, and this is a point on the xz plane. In this way you have to remember. So প্লেনগুলো কীভাবে কাট করছে, কোয়াড্রেন্ট কী করে হচ্ছে, এইটা হচ্ছে বেসিক জায়গা, এটা ভালো করে বুঝতে হবে।